आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, the former President of India, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के extensive consultation के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে পাস হয়ে গেল এক দেশ এক ভোট। দর্শক, আজকে এই খবর সামনে এসছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে পাস হয়ে গেছে এক দেশ এক ভোট, ওয়ান নেশন ওয়ান ভোট, যেটা নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে, আমরাও এটা নিয়ে অনেক খবর করেছি। আজকে সেই খবর চলে এসছে যে মোদি মন্ত্রিসভা সেটাকে পাস করে দিয়েছে, মানে যে রিপোর্ট জমা পড়েছিল সেটাকে গ্রহণ করা হয়েছে বা গৃহীত হয়েছে। মানে এবার ওই সংসদে মানে পাসের অপেক্ষা, সংসদে পাস হয়ে গেলে তাহলে আর আলাদা আলাদা ভোট হবে না। একবার লোকসভার ভোট, মানে একবার লোকসভার ভোট, তারপরে আবার বিধানসভার ভোট হবে দুটো রাজ্যে একটা সময়ে, তারপর আবার কয়েক মাস পরে আরো দুটো রাজ্যে বিধানসভার ভোট, তারপরে পঞ্চায়েত ভোট আলাদা সময়ে, পুরসভার ভোট অন্য সময়, এই সব হবে না।
একসঙ্গে ভোট হবে, একসঙ্গে ভোট। একটাই তো দেশ ভারত, ভোটও একসঙ্গে হবে। ঠিক আছে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বডি আছে, লোকাল বডি, অ্যাসেম্বলি, সব ঠিক আছে, কিন্তু ভোট হবে একসঙ্গে। এই বারবার মানে ভোট ঘোষণা হবে, আর ভোট ঘোষণা হয়ে গেলেই 3 মাস বা ওই মানে যতদিন ভোট চলবে, ওই মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মানে নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়ে যাবে। ওর মধ্যে নতুন কোনো কর্মসূচি ঘোষণা করা যাবে না, এই হবে না সেই হবে না, নানান সব বিধি নিষেধ আরোপ হয়ে যাবে। তো যদি এইরকমই চলে, মানে 5 বছর করে মেয়াদকাল, কিন্তু 5 বছরের মধ্যে এত ধরনের ভোট হয়, সেই ভোটের জেরে উন্নয়নের কাজ থমকে যায়। ধরুন লোকসভার ভোট হলো, লোকসভার ভোটে যখন ঘোষণা হলো, তখন ওই নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়ে গেল, ওই সময় নতুন কোনো প্রজেক্ট প্রকল্প করা যাবে না, হয়ে গেল। আবার ওই ভোটের পরে যখন বিধানসভার ভোট হচ্ছে, আবার সেই ভোটের ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজ্যে আবার ওই নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়ে গেল, অন্যান্য কাজকাম সেই সময় হবে না, নতুন কোনো প্রকল্প বা কিছু ঘোষণা হবে না। যদি এইরকমই চলে, আবার পুরসভার ভোট আছে, পঞ্চায়েত ভোট আছে, এইরকম চললে তাহলে মানে 5 বছরের মধ্যে অনেক সময় তো শুধুমাত্র চলে যাচ্ছে ভোটের কারণে। তো এক মনে এক ভাবে যে কাজটা হবে, উন্নয়নের কাজ, সেটা কি করে হবে? সেটা বারবার থমকে যাচ্ছে। এই সবগুলো বন্ধ হবে, এটা এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। অনেক সুবিধা আছে, একসঙ্গে ভোট হলে অনেক সুবিধা আছে। যেমন সময় বাঁচবে, এই বারবার ভোটের জন্য ফালতু সময় নষ্ট হবে না। খরচ বাঁচবে, সব থেকে বড় কথা। একসঙ্গে ভোট হলে একই ম্যান পাওয়ারে, একই সিস্টেমে একবারই মানে ভোট কর্মীরা বুথে যাবেন, একবারই সেই বুথের খরচ হবে, তাতে লোকসভা বিধানসভা সব একসঙ্গে ভোট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ইলেকশন প্রসেস, মানে কমিশনের তরফ থেকে খরচ আমি বলছি। একটা কমিশনের মানে কি, মানুষের টাকা তো। দ্বিতীয়ত প্রচারে খরচ বাঁচবে। এই যে লোকসভার ভোটের জন্য একরকম প্রচার, বিধানসভার ভোটের জন্য আর এক রকম প্রচার, তারপরে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, তাদের আর এক রকম প্রচার। দেখুন, ক্যান্ডিডেটের নাম দিয়ে প্রচার সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু ওয়াইড প্রচার করতে গিয়ে সে একইভাবে সেই মানে লোকসভা ভোটেও যে কমন যে প্রচার, আবার বিধানসভাতেও সেই কমন প্রচারগুলো করতে গিয়ে ফালতু খরচ হতে পারে, পার্টির খরচ, কিন্তু সবই তো ওই আমাদের এই মানুষের টাকা, তো মানুষের টাকা তো এই খরচ বাঁচবে, ফালতু খরচ। তারপরে এই যে মানে মানে পুলিশকে, এই যে ভোটের কাজ যখন হয়, তখন দেখবেন এই ভোটের ব্যাপারে পুলিশকে মোতায়েন রাখতে হয়, মানে ফোর্সকে মোতায়েন রাখতে হয়, অন্যান্য কাজ কাম ঠিকঠাক না, এবং অনেক সমস্যা তৈরি হয়, এইদিকে মেনটেন করতে গিয়ে অন্যদিকে সমস্যা। এই যে একটা ফোর্সকে যে বারবার 5 বছরের মধ্যে বারবার যদি শুধু ভোটের কাজেই ব্যবহার করা হয়, এখানে ওখানে সেখানে, তাহলে মানে ফালতু কেন করতে হবে? আরে ভোটটা একবারে হয়ে গেলে, আপনি লোকসভার ভোটের পার্টিসিপেট করলেন, ওই সিটে যে যা হলো, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হয়ে গেল বা কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন হয়ে গেল, সাথে সাথে ওই ভোটের একসঙ্গে রেজাল্ট আউট হবে, সেখানে বিধানসভার নিরিখে যা রেজাল্ট হবে, বিধানসভার মানে সরকার, রাজ্য সরকার গঠিত হয়ে যাবে। এই যে হলো উড়িষ্যায়, হলো না? এই যে হলো উড়িষ্যা, আমাদের কাছাকাছি হলো না? তারপরে একসঙ্গে তো ভোট তো হয়, তো আর একসঙ্গে তো ভোট হতো। ওই যে একটা উদাহরণ দেখালেন, 1951 থেকে 1967 একসঙ্গে তো ভোটটা হতো, পরের দিকে এরকম হয়েছে। তারপরে 1999 ল কমিশন এই ধরনের একটা প্রস্তাব এনেছিল। ফলে প্রসেস ভাবনা অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু এনডিএ সরকার এটাকে লাগু করার জন্য খুবই মানে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে। যে এই ফালতু ফালতু খরচ, মানে যুব সমাজ যারা উন্নয়নের কাজে যুক্ত হবেন, মানে এক মনে কাজ করবেন টানা 5 বছর, সেটা করতে পারছে না। একবার ভোট হয়ে গেল, বাবা সব হয়ে গেল, এবার সব কাজে মন দাও, আবার 5 বছরের পরে ভোট হবে। এতে করে সময় বাঁচবে, খরচ বাঁচবে, মন মানসিকতা ঠিক হবে। এ নাহলে সারা 5 বছরই এবং প্রায় দেখবেন ওই ভোট আর ভোট, ভোট আর ভোট। আমরাও দেখবেন ওই সব নিয়ে ব্যস্ত, আপনারাও ব্যস্ত, কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে আর বিরক্ত। এবং সেই সঙ্গে লাশ পড়ে, লাশ। লোকসভা ভোটে লাশ পড়বে, বিধানসভা ভোটে লাশ পড়বে, আর পুরসভাতে তো মানে পুরসভা এবং পঞ্চায়েত, এখানে তো লাশই। মানে এই যে বারবার লাশ পড়বে, মানুষের জীবনহানি, তারপরে ভোটের যে রেজাল্ট আউট হয়ে গেল, আমি আমাদের রাজ্যের নিরিখে এগুলো কথাগুলো বলছি। ভোটের রেজাল্ট যে আউট হয়ে গেল, ব্যাস ঘর ছাড়া, ঘর লুট, দোকানপাট ভাঙচুর, মানে এই যে বারবার শিকার। মানুষ হয়তো একটা মানে তার একটা মত থাকতেই পারে কোনো দলের প্রতি, সেই মতের প্রকাশ তারা ঘটান, ভোটের সময় তারা কাজ করেন, ভোটে হয়তো তারা হেরে যান অনেকে, কিন্তু হেরে গেলে কি হবে, টেকাদায় হয়ে যায় বাড়ি ঘরে। তো বারবার এই হবে, একবার বিধানসভা ভোটের সময় ঘর ছাড়া, একবার লোকসভা ভোটের সময় ঘর ছাড়া, একবার পঞ্চায়েতে ভোটের সময় ঘর ছাড়া। তো মানুষ কি ঘর ছাড়াই থাকবেন, নাকি ভোট টোট থেকে মানুষ নিজেকে বিরত রেখে দেবেন? সেটা তো সম্ভব না। গণতান্ত্রিক সিস্টেমে মানুষ যাবেন, লড়বেন,
মত প্রকাশ করবেন, প্রতিযোগিতা করবেন, এটাই তো গণতান্ত্রিক প্রসেস। তো সেটা করতে গিয়ে দেখা গেল 5 বছরে 5 বার 6 বার তাদেরকে ঘরছাড়া হতে হচ্ছে না। তারা ঠিক মতো করে পরবর্তী সময় লড়ার সাহস পান দেবেন, এইসবের কারণে অনেক মানুষ পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছেন, দূর বিরক্ত, পরিবারের চাপে ইত্যাদি কারণে পলিটিক্স ছেড়ে দিয়েছেন। আর পলিটিক্স ছেড়ে দিলে যেটা হয়, শাসকের দেখবেন তারা ড্যাং করে বেরিয়ে যায়। দেখবেন অনেক অনেক জায়গায় ভোট হয়, মানে বিরোধিতা ঠিক করে থাকে না, তারা শাসক যেমন করে খুশি জিতে নেয়, কি করে বিরোধিতা থাকবে? ওই তো অত্যাচার, তাছাড়া ভয় থাকে। তো এইগুলো কমবে। একবার ভোট হলো, একসঙ্গে ভোট হলো, প্রপার সিকিউরিটি দিয়ে ভোট হলো, সব আবার একবারে লেটা চুকে গেল আবার 5 বছর পর। এতে তো সুবিধা আছে, তো এতে তো সুবিধা আছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যে উদ্যোগটা নিয়েছে, মানে এই যে পাস করেছে, এখন সংসদে পাস হলে যদি এটা চালু হয়ে যায়, তাহলে আশা করব 2029-এ যে লোকসভার ভোট হবে, অন্ততপক্ষে তখন থেকে এই প্রসেস শুরু হয়ে যাবে। এখন মাঝখানে ব্যাগড়া ঘটনার অনেক জায়গা আছে, জানি না সেগুলো কি হবে। তবে আমরা দেখছি ইতিমধ্যে এইসব নিয়ে মন্তব্য করা শুরু করে দিয়েছে এই তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্যরা। তারা বলছে কেন একসঙ্গে ভোট হবে, একসঙ্গে ভোট হলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। কেন্দ্রের ভোটের হাওয়াতে রাজ্যগুলোর সব হাওয়া, মানে রাজ্যগুলো তো বেরিয়ে যাবে, তখন মানে রাজ্যের বিধানসভাতে আলাদা যে একটা আঞ্চলিক হাওয়া, সেটা থাকবে না। অমক তমক ব্যাপার, বুঝতে পারছি ওনারা ক্ষমতায় টিকে থাকতেন যে কোনো মূল্যে, এটা হচ্ছে ওনাদের ব্যাপার। তাছাড়া এটা হয়তো ভাবছেন যে যদি একসঙ্গে ভোট হয়, তাহলে ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে যাবে। ওখানে ইন্ডি জোট আর এখানে একসঙ্গে একটা মানে আঞ্চলিক এই যে দলগুলো যারা জোট গঠন করে ইন্ডি এরকম টাইপের করছে, তাদের সমস্যা হবে। কারণ শুধু ওখানে করবো আর লোকালে করবো না, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটা মানে সমস্যা তৈরি হবে। এখন কি হচ্ছে, বাবা লোকসভাতে এরকম করে বেরিয়ে যাবো, বিধানসভা নিজের মতো করে নেবো। এইসব এই জোড়াতালি দিয়ে যারা আর কি বেশিরভাগ এটা করার চেষ্টা করে, তাদের চিন্তা ভাবনা বেশি। যারা বড় দল বা অন্য একটা ব্রড সেন্সে, শুধু বড় দল না, মাইন্ডটাকেও বড় করতে হবে, সেন্সটাকেও বড় করতে হবে, যে কি কারণে এগুলো করা হচ্ছে। এতে করে আমি তো ব্যাখ্যাগুলো দিলাম, এতে করে তো সুবিধা হবে, তাই না? সুবিধা হবে। ওই ভোট 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 ভোট, চায়ের দোকানে আড্ডা, একবার পঞ্চায়েত ভোটের আড্ডা, একবার লোকসভার ভোটের আড্ডা, একবার পুরসভা, একবার বিধানসভা, এই মানে সমস্যাই সমস্যা। তো কাজটা কি করে হবে? আর ওই বছরের মানে 5 বছরের মধ্যে 5 রকমের ভোটের কারণে উন্নয়নমূলক যে কাজগুলো হয়, সেগুলো সবাই ভোটমুখী, সস্তার প্রচার কেন্দ্রিক। আর 5 বছরের জন্য একবারে ভোট হয়ে গেলে অন্তত 4 বছর ভালো করে কাজ হবে, শেষ বছরটা না হয় একটু ভোট কেন্দ্রিক করবে। কিন্তু এ হচ্ছে লাগাতার, মানে লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে একরকম হয়ে যায় ওই সস্তার প্রচার মানে কাজ, বিধানসভাকে মাথায় রেখে একরকম, প্রত্যেকটা ভোটের ওই ভোট কেন্দ্রিক কাজ হয়, সরকারি কাজ, সস্তার প্রচারের কাজ হয়, এগুলো বন্ধ হবে। ফলে এটা সুবিধা আছে, সুবিধা আছে দর্শক। সব থেকে বড় কথা, আমি রাজ্যের নিরিখে যেটা বলতে চাইছিলাম, লাশ কম পড়বে। আমাদের রাজ্যে লাশ শেষ হবে পড়বে না সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু লাশ বারবার পড়বে না, বা এত মানুষের প্রাণ যাবে না, এটা বলতে পারি। সেটাই বা কম কি আমাদের ভাবনার দিক দিয়ে। কিন্তু এখানকার তৃণমূল কংগ্রেস, তারা তো এটাকে সহজে করতে দেবে না, তারা তো এটাকে বিরোধ করবে। সে করবে, কিন্তু যদি বিধানসভা এই লোকসভাতে পাশ হয়ে যায়, মানে সংসদে দুটো কক্ষে যদি পাশ হয়ে যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের যা উদ্যোগ দেখছি, আশা করি এটাকে 29-এ লাগু করতে খুব একটা সমস্যা হবে না। রাষ্ট্রপতিও নিশ্চয়ই এটাকে সম্মতি দিয়ে দেবেন, ফলে এটা লাগু করতে খুব একটা সমস্যা হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তখন হলে এবার তাহলে কি হবে? এই যে ভয় দেখিয়ে ভোট করা, লোকসভা ভোট, বিধানসভা ভোটে অন্য রকমের প্রেশার, পুরসভা মিউনিসিপ্যালিটিতে অন্য রকমের প্রেশার, মানে মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েতে অন্য রকমের প্রেশার, এগুলো তাহলে কি হবে? এই যে একবার জোর জবরদস্তি, মানে সরকার যদি ওদের হয়, পঞ্চায়েত মিউনিসিপ্যালিটি সব ওদের, মানে ভয়ে মানুষ ভোট দিয়ে দেন না অনেক সময়, যে ওদের, এবং বলে না আমাদেরই তো সরকার, পঞ্চায়েত যাই হোক আমাদেরই তো সরকার, মানে সেই বুঝে ভোট দাও। তাহলে এই কথাগুলো বলার জায়গা থাকবে না, এতটা প্রভাব লোকাল বডি নির্বাচনে থাকবে না, এতটা প্রভাব থাকবে না। ফলে একসঙ্গে ভোট হলে আমার মনে হয় অনেকটা ফ্রি আর ফেয়ার, ভয়মুক্ত, অনেকটা মানে ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটটা হবে, সব ভোটগুলো তুলনায় বেটার হবে। এর জন্য আমি দর্শক, আমার সমর্থন রয়েছে, আমি জানি না আপনারা কি বলবেন, এটাকেই মানে গ্রহণ করা হোক, এই মতেই এগোক ভোট প্রসেস। এতে করলে দেশের উন্নতি ঘটবে, ফালতু খরচ বন্ধ হবে, ফালতু সময় নষ্ট বন্ধ হবে, লাশ কম পড়বে। এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন, তাহলে আমাদের রাজ্যের বিধানসভা কবে হবে? কারণ হিসেব তো এমনি নর্মাল যেটা আছে 26-এ, তাহলে কি 26-এ হবে না? তাহলে কি 26টাকে ভেঙে দিয়ে ওই 29 পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে, যদি এর মধ্যে বিল পাস হয়ে যায়? অনেকে বলছেন, যেটা ইঙ্গিত যে শীতকালীন অধিবেশনই হয়তো বিলটা পাস হয়ে যেতে পারে। তাহলে কবে থেকে এটা চালু হবে? দেখুন, চালু যখনই হবে, এটা ধরতে হবে লোকসভা ভোটের সঙ্গে এইগুলো হবে। শুনলেন, দুটো ফেজে হবে, লোকসভা বিধানসভা একটা ফেজ, আর লোকাল বডি আর একটা ফেজ। সেটা আবার 100 দিনের মধ্যে, মানে লোকসভা ভোটের
100 দিনের লোকসভা বিধানসভা ভোটের 100 দিনের মধ্যে ওই ভোট পর্ব কমপ্লিট হয়ে যাবে। 100 দিনের মধ্যে দুটো ফেজে ভোট হবে, শুনলেন তো আপনারা। তো তাহলে রাজ্যের তাহলে কি হবে? 26-এ তাহলে কি বিধানসভার ভোট হবে না? দেখুন, 26-এ যদি বিধানসভার ভোট না হয় তাহলে তো মানে মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেলে এটা তো কন্টিনিউ করতে পারবে না, তাহলে কেন্দ্রের আন্ডারে চলে যেতে হবে, এখানকার ব্যাপারটা। সেটা গেলে আবার আমাদের যে গণতান্ত্রিক যে সিস্টেম, ফেডারাল যে স্ট্রাকচার, সেটা আবার লঙ্ঘিত হবে। ফলে সেটা না ভাবাই ভালো যে 26-এ এই সরকারের মেয়াদ শেষ হবে আর 29-এ লোকসভার ভোট হবে একসঙ্গে। এটা ভাবার কোনো দরকার নেই, বরং এটা ভেবে চলুন যে যদি লোকসভার ভোটের সঙ্গে বিধানসভার ভোটটা শুরু হয় 2029-এ, 26-এ কিন্তু ভোটটা হবে বিধানসভার। যদি এর মধ্যে আরো উল্টোপাল্টা কিছু না ঘটে যায়, মানে সরকার পড়ে যায় কোনো কারণে, সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু নর্মাল সিস্টেমে আমি কথাটা বলছি, 26-এ কিন্তু ভোটটা বিধানসভার এখানে হবে। তারপরের যে সরকারটা হবে 26 থেকে 29, তখন 3 বছরের মাথাতে আবার নতুন করে বিধানসভার ভোট হবে। কিন্তু 26-এ বিধানসভার ভোটের সম্ভাবনাই বেশি। যদি এর মধ্যেও বিল পাস হয়ে যায়, সেটাকে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে লাগু করে আমার ধারণা কেন্দ্রীয় সরকার সেই পথেই হাঁটবে, লোকসভার ভোটটা এগিয়ে আনবে না, লোকসভার ভোটটা 29-এই করবে। ফলে লোকসভা ভোটের সঙ্গে অন্য ভোটগুলো হবে। সেই জন্য 26-এ বিধানসভার ভোট হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি থাকবে যদি এক দেশ এক নেশন এই এক ভোটের প্রসেসটা চালু হয়ে যায়, বিল পাসও হয়ে যায়। মানে সেটা কোন একটা নিশ্চয়ই বের করবে যে 26-এর ভোটটা হওয়ার পর 3 বছরের মাথাতে আবার হয়তো বিধানসভার ভোটটা হবে। আমি হচ্ছে অনেকের মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে যে যদি মাঝখানে সরকার ভেঙে যায় তাহলে আবার সেই একটা বিধানসভা কোন একটা রাজ্যের ভেঙে গেল, তখন তাহলে কি হবে? আবার তো 5 বছর পরে তো বলছেন যে লোকসভার ভোট হবে, তখন তাহলে ওই বিধানসভাটার কি হবে নিশ্চয়ই রেকমেন্ড করা হয়েছে। তার আমি ডিটেলস আমি এখন কেন বলবো, আমি আমার ভাবনা বলতে পারি। কিন্তু যেহেতু একটা মানে কমিটি একটা সিদ্ধান্তে এসেছে, একটা রিপোর্ট জমা করেছে, ফলে আমি আর এটা নিয়ে কোনো আমার নিজের মত চাপাতে চাই না। প্রসেস নিশ্চয়ই হবে। এই যে ধরুন যখন কোনো ভোট হয়, বিধানসভার ভোট হয়ে যায়, একসঙ্গে ভোট হয়ে যায়, তো ভোট হয়ে যাওয়ার পরে কেউ না কেউ তো অনেক সময় দেখবেন মারা গেছেন। কেউ মারা গেলে কি হয়? উপনির্বাচন হয়। তো কোন জায়গায় কেউ মারা গেলে উপনির্বাচন হয়। তো দেখবেন 3 বছরের মাথাতে মানে কোনো একজন এমএলএ এমপি মারা গেছেন, তো তখন কি হয়? সেই সময় 6 মাসের মধ্যে উপনির্বাচন হয়ে যায়। তো সেখানে উপনির্বাচন হলে তারপরে কি হয়? যখন 3 বছরের মাথাতে কেউ একজন জিতলেন, তিনি কি জেতার পরে 5 বছর কন্টিনিউ করেন, নাকি ওই যে বিধানসভা লোকসভার মেয়াদ শেষ পর্যন্ত তিনি কন্টিনিউ করেন? ধরুন 3 বছরের মাথায় তিনি জিতেছেন, কিন্তু তিনি কিন্তু জেতার পরে 5 বছর থাকেন না, তাকে ফের 2 বছরের মাথায় যখন অ্যাসেম্বলিটা হয়ে যাবে বা লোকসভাটা হয়ে যাবে, তখন তাকে ফের নির্বাচনে দাঁড়াতে হয় না? ভাবুন, এরকমও হতে পারে। এটার উত্তর আবার কঠিন কিসের? আমি আমার ভাবনা থেকে কথাটা বলছি। এটার উত্তর কঠিন কি? যে মাঝখানে ভেঙে গেলে আবার কি করে ভোট হবে, আবার তার মেয়াদ কত হবে, তার আবার মেয়াদ কত হবে? তার মাঝখানে সরকার ভেঙে গেলে সেই সরকার নতুন করে গঠিত হলেও পরের যে লোকসভা ভোট আছে তখন পর্যন্ত থাকবে তার মেয়াদ। তাতে 2 বছর হতে পারে, 2.5 বছর হতে পারে, তারপর আবার জেনারেল প্রসেসে পড়ে যাবে 5 বছরের জন্য। এটাই তো নর্মাল বুদ্ধি। আমি নর্মাল বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে কথাটা বলছি, আমি জানি না ওর মধ্যে রেকমেন্ড কি আছে, তবু আমি আমার ভাবনাটা বললাম সাধারণ জ্ঞান অনুসারে। দর্শক বলবেন আপনাদের কি মত, এটা হলে কি ভালো হয় নাকি বারবার ভোট হলে ভালো হয়? আবার দেখবেন অভিষেক খুব খেপাচ্ছিলেন কদিন আগে, আপনারা 5 বার ভোট দিতে পারেন, আর 5 বার ভোট দিতে পারবেন না, ওরা একবার ভোট দিতে বলছে, আপনার ভোটাধিকার সব কেড়ে নেবে। আমি সেদিন বলেছিলাম শুনে, আরে ভাই 5 বার ভোট দিয়ে রাজ্যের মানুষের কি লাভটা হচ্ছে? 5 বার ভোট দিলে 5 বার করে তো লাশ পড়ছে। 5 বার ভোট দিয়ে আমার রাজ্যের কি উন্নতি হচ্ছে? 5 বার ভোট দিলে কি আমাকে 5 বার সুবিধা দেবে? 5 বার ভোট দিলে কি আমাকে 5 বার লক্ষ্মীর ভান্ডার দেবে? না 5 বার ভোট দিলে আমার 5 বার করে চাকরি দেবে, বা 5 বার করে রাস্তাটা পিচ করবে? কি করবে রে ভাই? 5 বার ভোট দেওয়ার লাভ? ভোট তো মানুষ দিতেই পারেন না, ওই নামে 5 বার বিধানসভা, পুরসভা, অমুকতম, হ্যাঁ লোকসভা, অমুকতম, বাই ইলেকশন, অমুকতম। ভোট মানুষ দিতে পারেন ঠিক করে। 5 বার কেন 10 বার 20 বার ভোট ঘোষণা হলে মানুষের কিছু লাভ হয় না। আর মানুষ তো ভোট দিতে পারেন না সবাই। আর সেই সঙ্গে লাভটা কি হয়? আমার উন্নয়নের নিরিখে আমি যদি বলি, উন্নয়নের নিরিখে আমার লাভটা কি হয়? 5 বার ভোট দিয়ে কি 5 বার সুবিধা পাবো সরকারি থেকে? তো 5 বার ভোট দিয়ে আমার বরঞ্চ 5 বার আমার সময় নষ্ট। যদি কেউ বাইরে থাকেন কাজের সূত্রে, তাকে 5 বার আসতে হচ্ছে, তার সময় নষ্ট, তার খরচ নষ্ট। তো তারা কেন এটাকে সাপোর্ট করবেন? ওইসব ভুল বোঝান মানুষকে। ভাবছেন 5 বার ভোট মানে মনে হচ্ছে 5 বার টাকা।
এরকম বোঝানোর চেষ্টা করেন। একবার আপনারা 5 বার ভোট দিতে পারেন, সেখানে সব ভোট দিতে পারবেন না, একবার ভোট দিবেন, তাতে আমার কি যেন মনে হচ্ছে সে কি লাখ লাখ টাকা আর কি 5 বার ভোটে। তো সুতরাং এইসব ভুলভাল বোঝানো, সঠিকটা বুঝতে হবে। যারা এর বিরোধিতা করবেন এটুকু ধরতে হবে, তাদের অন্য ধান্দা আছে। যারা এর বিরোধিতা করবেন তাদের অন্য ধান্দা আছে। আর দেশের এই যে খরচ এখন হচ্ছে, সেই খরচ এখনো হোক, দেশের সময় নষ্ট এখনো হোক, বিভিন্ন মানে সময়ে আচরণবিধি মানে লাগু হওয়ার জন্য উন্নয়নের সময় এখনো নষ্ট হোক, আরো লাশ পড়ুক, আরো অশান্তি হোক, যদি এরকম কেউ চেয়ে থাকেন এর পরে, আমার মনে হয় দেশের মানুষ হিসেবে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তাদেরকে ক্ষমা করা উচিত না। যারা এই রকম মনোমানসিকতা নিয়ে চলবেন বা এর বিরোধিতা করে চলবেন, তাদেরকে যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে মানে একেবারে উড়িয়ে দিতে হবে, উড়িয়ে। দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।